امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے پاکستان پہنچتے ہی اور مذاکرات کے شروع ہونے سے کچھ لمحے پہلے ایران کو پہلی بڑی سفارتی کامیابی مل چکی ہے۔ اس وقت انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ پاکستان سرخرو ٹھہرا ہے اور ایران کا بڑا مطالبہ امریکہ نے مان لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 11 اپریل 2026 ہفتے کا دن۔ ناظرین کرام، تاریخ ساز لمحات عین اس جگہ سے جہاں پر اس وقت دنیا کے سب سے اہم ترین مذاکرات اسلام آباد ٹاکس 2026 کا انعقاد ہو رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اہم ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی پاکستان آمد ہوئی ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور دیگر عہدیداران نے امریکی وفد کا استقبال کیا ہے۔ رات کے پچھلے پہر آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کا وفد بھی پہنچا تھا۔ اس وقت کچھ بڑی ڈیولپمنٹس اور بڑی پیش رفت کی نوید سنائی جا رہی ہے، لیکن سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس سارے کے سارے سینیریو میں ایران کہاں پر کھڑا ہے، اور ایران کو پہلی بڑی فتح ملنے کے حوالے سے بڑی خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو آپ نے مختلف واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرنا ہے، اور پاکستان زندہ باد کا جو نعرہ ہے یہ آپ نے ضرور لگانا ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور پاکستان نے امپاسبل کو پاسبل کر دکھایا ہے۔ پاکستان نے اس مذاکرات کی میز کے اوپر دونوں فریقین کو بٹھا کر وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ ایران کا وفد رات گئے پہنچا، 14 رکنی وفد ہے، اہم ترین لوگ اس میں شامل ہیں، اور اب امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر جو ہیں، اور سینٹ کام کے کمانڈر جو ہیں وہ آلریڈی اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ یہ تینوں شخصیات جو ہیں یہ اسلام آباد پہنچی ہیں۔ عہدیداران جن میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سر فہرست ہیں، انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ انپریسیڈنٹڈ ویژولز ہیں، اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یہ انڈائریکٹ بھی ہوں گے، یہ ڈائریکٹ بھی ہوں گے، لیکن ان مذاکرات کے شروع ہونے سے پہلے ہی ایران کو جو بڑی کامیابی ملی ہے وہ بھی ڈسکس کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے، انڈائریکٹ مذاکرات، اس سے پہلے عمان میں بھی ہم نے دیکھا، جن مذاکرات کی آڑ میں خیر امریکہ بہادر نے حملہ کر دیا تھا، اسی لیے ایران کو امریکہ پہ اعتماد بھی نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، اسی لیے چائنا اور دیگر ممالک کی گارنٹیز بھی ایران کو درکار ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ بھی ایک میڈیٹر، ایک گارنٹر، ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر صرف یہ نہیں کہ ہم بٹھا دیں گے انہیں، بلکہ ہم نے یہ ان کا مسئلہ جو ہے یہ حل بھی کرانا ہے، ہم نے ان کا جو آپس میں تنازع ہے اس کو ریزالو بھی کرنا ہے۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اب اس سارے سینیریو کے اندر عمان میں بھی انڈائریکٹ ٹاکس ہوئی، مطلب ایک کمرے میں امریکی وفد، ایک کمرے میں ایرانی وفد، پہلے عمان کے عہدیداران امریکہ کے وفد کے پاس جاتے تھے، ان کی بات لے کے ایران کے وفد کے پاس۔ اس وقت یہ بھی امکانات ہیں کہ انیشلی انڈائریکٹ کچھ ٹاکس ہوں، جس کے بعد ڈائریکٹ ٹاکس کا کارنامہ جو ہے وہ بھی پاکستان سر انجام دینے لگا ہے۔ لیکن میرے پاس کچھ انفارمیشن پہنچی ہے، انفارمیشن یہ ہے کہ کچھ ٹیکنیکل مذاکرات بھی ہوں گے، اسی لیے ایران کے وفد میں لمبی چوڑی ایک پوری فہرست ہے جس میں ان کے نیوکلیئر ایکسپرٹس، ان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر، یہ سارے لوگ ہیں۔ اور اس سے ایک چیز اور واضح ہوتی ہے کہ بہت کچھ پہلے سے سامنے آ چکا ہے، بہت کچھ پہلے سے منظر عام پر آنے سے پہلے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پس پردہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت پاکستان ریزالو کروا چکا ہے۔ دیٹ از دی اونلی ریزن کہ امریکی صدر ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے، جے ڈی وینس بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بہت پر امید ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا، اور لانگ لاسٹنگ پیس جو ہے وہ اچیو ہو سکے گا، یعنی عارضی جنگ بندی ایک مکمل جنگ بندی میں پاکستان کنورٹ کروا سکتا ہے۔ لمبا راستہ ہے۔ اب میرے پاس جو ذرائع سے خبر آ رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عارضی جنگ بندی میں کیا تبدیلی آئے گی یا کیا معاملہ بن سکتا ہے، اس چیز کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو امپورٹنٹ نقطہ ہے، جو اہم ترین چیز ہے، وہ آپ ذرا اینالائز کر لیں۔ ناظرین اکرام، سب سے اہم ترین چیز تو یہ ہونے جا رہی ہے کہ ایک تو ایران نے دو پری کنڈیشنز جو ہیں وہ رکھی تھی۔ دو پری کنڈیشنز یہ تھیں کہ ایک تو لبنان کے اندر جو ہے وہ جنگ بندی ہو جائے، اور دوسرا جو ہے وہ
ईरान के जो एसेट्स फ्रीज कर दिए गए थे वेस्टर्न पावर्स की तरफ से जब ईरान पे सैंक्शंस लगी, ईरान के वो असासे जो मुंजमद असासे हैं वो उन्हें अनफ्रीज किया जाए, यानी उन्हें रिलीज़ कर दिया जाए। और ये ईरान की इकॉनमी के लिए एक बहुत अहम तरीन मरहला है। ये अरबों डॉलर्स के ईरान के असासे हैं। अब इस सब में ये याद रखिएगा कि ईरान इन दोनों चीज़ों को अपने लिए फ़तह करार देगा अगर मुज़ाकरात से पहले ये सब हो जाए। और अब हमारे पास जो इत्तलात पहुँच रही हैं कि ईरान के 6 अरब डॉलर के जो एसेट्स हैं जो कि फ्रीज कर दिए गए थे वेस्टर्न पावर्स की तरफ से, आलमी ताकतों की तरफ से, ईरान के ये एसेट्स जो हैं इन्हें रिलीज कर दिया गया है, इन्हें डीफ्रीज कर दिया गया है। ईरान की ये प्री कंडीशन भी मीट कर दी गई है। और लबनान की जंग बंदी के हवाले से भी अमेरिका ने, जो कि इस जंग से निकलना चाह रहा था ईरान की, नेतन्याहू को और इसराइल को क्लियर कट अल्फाज में बता दिया है कि सैबोटाज करने की कोशिश ना करो, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस वॉर। हमने पाकिस्तान के इस कोशिश को कामयाब बनाना है। पाकिस्तान ने बड़ा स्टेज सेट कर दिया है और ये मुज़ाकरात कामयाब तभी होंगे अगर इसराइल जो है वो स्पॉइलर का रोल अदा नहीं करेगा, अगर इसराइल जो है वो लबनान के ऊपर बमबारी नहीं रोकेगा, तो फिर चीज़ें जो हैं वो बेहतर या मस्बत समत में किसी भी तरह से नहीं जा सकेंगी। ये चीज़ बहुत वाज़ेह अंदाज में, बहुत क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट कर दी गई है अमेरिका की तरफ से। तो अब लबनान पर जो बमबारी है वो भी पिछले चंद घंटों के अंदर इसराइल की तरफ से नहीं हुई और लबनान के साथ डायरेक्ट टॉक्स जो हैं उनका भी आगाज़ अमेरिका के अंदर होने जा रहा है। जारी बात है पाकिस्तान इसराइल को एंगेज डायरेक्टली नहीं करता क्योंकि हमारा एक स्टांस है, हमारा असूली मौक़िफ़ है कि हम इसराइल को बतौर रियासत या बतौर मुल्क तस्लीम ही नहीं करते। इसीलिए इसराइल को इस जंग बंदी के मामले के अंदर भी अमेरिका और ईरान ही है, और जो लबनान वाला मामला है उसमें भी हम इसराइल को एंगेज नहीं कर रहे, बल्कि हमने अमेरिका के थ्रू इसराइल को ये मैसेज ज़रूर पहुँचाया, बल्कि हमने अमेरिका को ही कहा कि आप जैसे भी करें लेकिन आपको ये जंग रुकवानी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसके अलावा ये काम नहीं होगा। तो ईरान की पहली फतह इस सब के अंदर तो ये हो गई कि बाज़ाब्ता तौर पर ईरान की दोनों प्री कंडीशंस जो हैं वो जेडी वैंस के लैंड होने से चंद लम्हात के बाद ही मीट कर ली गई हैं, जिसके बाद अब ईरान का वफ़द इनके साथ बैठ सकेगा, जिसके बाद ईरान का वफ़द जो है वो बैठ के बात करने की पोजीशन में होगा और वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इस सारे के सारे मामले के अंदर आएंगे और उनकी जो स्ट्रेंथ और उनकी जो ताकत है वो एक एस्टैब्लिश हो जाएगी। ईरान के एंड पे अभी भी एतमाद का फुकदान है, इसीलिए ईरान ने ये 2 प्री कंडीशंस रखी जिनसे ये समझ आ जाए। अच्छा, अब मेरे पास जो खबरें पहुंच रही हैं वो ये है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से बहुत से डिसएग्रीमेंट्स हैं, बहुत से टेक्निकल मामलात हैं। इनमें इवन पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स भी, इसमें इवन पाकिस्तान के जो मैरीटाइम नेविगेशन एक्सपर्ट्स हैं वो भी शामिल होंगे। ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स इस सब के अंदर देखे जाएंगे और इसमें अब जो हमारे पास खबर पहुंच रही है वो यही है कि पाकिस्तान ये मामला हल तो करवाएगा, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसमें मज़ीद वक्त लगे। तो ये जो सीज़ फायर है, ये मैं आपको एक्सक्लूसिवली खबर दे रहा हूँ फ्रॉम इनसाइड द सिक्योरिटी सोर्सेज। अभी तो मुज़ाकरात में मामलात ख़राब भी हो सकते हैं, चीज़ें एक डिफरेंट साइड पे भी जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि देयर इज़ अ हाई चांस कि ये सीज़ फायर एक्सटेंड हो जाए। यानी ये 2 हफ्ते का सीज़ फायर है, हफ्ता तकरीबन होने वाला है, तो इस सीज़ फायर के टाइम के अंदर जो इजाफा है वो इस वक्त पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है। और सेकेंडली, इस मुज़ाकराती अमल में बैठने से पहले ही ईरान को बड़ी फतह मिली और पाकिस्तान तो सुरखरू हो गया है। पाकिस्तान ने इन दोनों फरीक़ैन को बिठाकर, मैं जिस मीडिया सेंटर पे हूँ यहाँ पर इस वक्त इतना इंटरनेशनल मीडिया है, कोई एक मुल्क आप नाम ले उसका मीडिया इस्लामाबाद में मौजूद है। दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं और दिल थाम कर दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ देख रहा है। यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अमन के लिए, पीस के लिए और एक अमन के पयाम्बर के तौर पर पाकिस्तान इस्टेब्लिश होकर आया है। दिस इज़ इटसेल्फ अ वेरी बिग अचीवमेंट। नोबेल पीस प्राइज़ से बात बहुत आगे बढ़ गई है एंड दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट एज वेल। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।